आज शुणिबा आत्मजीवनी मो समयर ओडिशार भाग 12 परिच्छेद 10 एवं एही परिच्छेदर नाम हेउछि मो समय ओडिशार सुर सुरी ओ सन्थ पूजा। सुर सुरी ओ सन्थ पूजा सभ्यतार परिमापक। जो देश एमानंक सूजी सेते बेसी हुए सेही देश सेते बेसी उन्नत होइथाए। कारण एमानंक कृति ही तरुण मानंको प्रेरणा देई सेमानंको प्रगति पथरे अग्रसर कराइथाए। एही हेतु सभ्य देशमानंकरे एमानंक संख्या यथेष्ट बेसी होइथिले हे एमानंको केही भूली जाती नाही किंबा एमानंक पूजा व्यतिक्रम करती नाही। एमाने जीवितावस्थारे पूजा पाइथांती एवं मृत्यु परे मध्य पूजा पाइथांती। एमानंक स्मृति जातीय जीवनर उत्स होई रहे ओ भविष्यतर दिक् निर्णय करे। ओडिशारे एमानंक पूजा जे आदौ नाही ए कथा मु कहू नाही, किंतु ए राज्य ए पूजा किपरि आकार धारण करिछि ओ करुछि ताहा ही एठारे संक्षेपरे आलोचना करुछि। ओडिशार ऐतिहासिक सुर माने संपूर्ण रूपे विस्तृत हेबाको बसिलेणी। ओडिया मानक अतीतर गर्व सत्याश्रित न होई अज्ञात ओ छलनापूर्ण होई पड़िछि। ओडिशार पूर्णांग इतिहास लेखा होई नाही, किंतु जेउ केतोटी ऐतिहासिक ग्रंथ रहिछि खूब कम ओडिया सेगुड़िकर पृष्ठा ओलटाऊ थांती। एणु अतीतर खारबेल भौम्यराज वृंद सोमवंशीय प्रथम जजाति द्वितीय जजाति उद्यत केशरी गंगवंशीय चोड़गंग तृतीय अनंग भीम प्रथम नरसिंह सूर्यवंशीय कपिलेन्द्र पुरुषोत्तम प्रतापरुद्र प्रभृति नरपतिगण एवं हम्बीर वीरभद्र प्रभृति वीरगणक संबंधरे केतक गालगल्प छड़ा प्रकृत इतिहास खूब कम ओडिया जानिथांती। फलरे ए सुरमानंक ओडिशारे कोनोसी पूजा हुए नाही किंबा एमानंक कृतित्वरु कोनोसी ओडिया प्रेरणा पाआंती नाही। अतीत ओडिशार बहु पंडित ओ कवि संस्कृत ग्रंथमान लिखि भारतर संस्कृत साहित्य को समृद्ध करथिले, किंतु संस्कृत साहित्य को ओडिशार अवदान कथा ओडिशार खूब कम व्यक्ति जानती। एही कवि ओ पंडित मानक मध्यरु केवल जयदेव को बाछि नहीं उग्रपंथी ओडिया माने अर्ध शताब्दी व्यापी परिप्रचार और आत्मप्रचार चलाइछंती। मात्र ओडिशार जयदेव संबंधी दाबी को आंतर्जातीय स्तर को घेनी जीवार कौनसी प्रयत्न करिनाहांती। जुगान्तकारी संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्रर रचयिता विष्णु शर्मा ओडिशारे जन्मग्रहण करथिले हें ओडिया माने तांको स्मृति पूजा करती नाही। एहार कारण हुए तो एही जे विष्णु शर्मा अद्यापि विवाद और विद्वेषर सहित जड़ित होई नाहंती। अतीत ओडिशार वीरगण और स्मृतिगण एहीपरि भावरे बाद पड़िजिबा परे केवल प्राचीन ओडिया साहित्यर कवि माने ही ओडिया मानक पूज्य और प्रेरणार उत्स होई रहिछंती। प्राचीन कवि माने जे पूज्य ए कथा केही अस्वीकार करुनाहांती, किंतु एमानंकु ही एकमात्र प्रेरणार उत्स बोली जदि धरा जाए केवल ओडिया साहित्यर सीना विकास घटिबो, किंतु बहुमुखी जातीय संस्कृतिर विकास घटिबो नाही। वस्तुतः आधुनिक ओडिया साहित्यर प्रभृत विकास घटिछि, मात्र बहुमुखी संस्कृतिर विकास घटे नाही। ओडिशारे संस्कृति कहले अनेक समय केवल साहित्य को ही बुझाउछि। संस्कृतिर जे बहु दिग अच्छी और बहु विषय अच्छी ए संबंधरे आधुनिक ओडिशा सचेतन होई पारि नाही। प्राचीन कविमानंकर मध्य प्रकृत पूजा होई पारु नाही। कविमानंक प्रकृत पूजा हेउछि सेमानंक प्रतिभार विश्लेषण और सेमानंक साहित्यिक कृतिर विशेष को निर्धारण, किंतु अवधि कविमानंक संबंधरे जहा लेखा होइछि ताहा मुख्यतः प्रशंसामूलक होइछि। सेमानंक जीवनी और सेमानंक उपर समसामयिक परिवेशर प्रभाव संबंधरे खूब कम ग्रंथ अद्यापि लेखा होइछि। अति मानसिकता साहाय्य कविमानंक प्रतिभा विश्लेषण करिबाटा हेउछि मध्ययुगीय पंथा।
ଆଧୁନିକ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ। ଅଥଚ ଏହି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପନ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କବିମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଉଛି। ଦେବଦେବୀମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ କବିଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ତାହା ପ୍ରତିଭା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ ସହଜ ପନ୍ଥା। ଏପରି ସହଜ ପନ୍ଥା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟତ ଅନୁସୃତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାରଳା ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅତି ଭୌତିକତାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ କବି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେବାଦେବୀ ଭକ୍ତି ହିଁ ସେମାନଙ୍କ କବିତ୍ୱର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଥିଲା ବୋଲି ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ, ଅନୁଶୀଳନ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଇତ୍ୟାଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ। ଭଞ୍ଜ ପ୍ରତିଭା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭଞ୍ଜ ପ୍ରେମୀମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରାମତାରକା ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ହିଁ ବଡ଼ କବି ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଅତଏବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ। ଅତୀତର ଯାହା କିଛି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଧରିନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବିଚାରରେ ଯଦି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ପୂଜା ପାଏ ନାହିଁ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟିକର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଖାଲି ନିର୍ବିଚାର ପ୍ରଶଂସା ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସାହିତ୍ୟିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସ୍ୱକୀୟ ଗୁଣ ଓ ମୂଲ୍ୟର ଅଭାବ ହେତୁ ଜନସମାଜରେ ଆଦୃତ ନ ହୋଇ ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ଏହିପରି ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏ ସମସ୍ତକୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରକାଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଅତୀତ ପ୍ରତି ଭ୍ରାନ୍ତ ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଛଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ିକରୁ କୌଣସି ନୂତନ ଆଲୋଚନା ବା ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ତରଫରୁ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଚିର ଆଦୃତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବବତ୍ ଆଦୃତ ହୋଇ ରହିଲେ। ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ନୂତନ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ରତ୍ନ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବବତ୍ ଅନାଦୃତ ହୋଇ ଲୋପ ପାଇଲେ। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବୀଣ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଲା। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ପୁସ୍ତକାରରେ ଛପା ହେବା ପରେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ମାତ୍ର ବିକ୍ରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୋଦାମ ଘରେ ରହି କୀଟଦଂଶ ହେଲା। ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ରତ୍ନ ନୁହେଁ, ତାହା ପାଠକ ଓ ଗ୍ରାହକ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିର କରି ନିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବିଚାରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସୂରୀପୂଜାର ସୁସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଆମର ଅତୀତ ସାହିତ୍ୟର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭାର ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ମହାନ, କୌଣସି ମାମୁଲି, କୌଣସି ଉଚ୍ଚାଦର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, କୌଣସି ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି, କୌଣସି ସୁବୋଧ, କୌଣସି ଦୁର୍ବୋଧ, କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, କୌଣସି ଭକ୍ତ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭଣ୍ଡ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, କୌଣସି ସରଳ ଭାଷା ମହାନ ଭାବ ପ୍ରକାଶକ, କୌଣସିର ଜଟିଳ ଭାଷା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କଣ୍ଡୁତି ନାଶକ, କୌଣସିରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମରସ ରହିଛି, କୌଣସିରେ କବିଙ୍କ ମାଂସ ଲୋଭ ପ୍ରେମ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଯେଉଁପରି ଭଲମନ୍ଦ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ଅତୀତ ସାହିତ୍ୟର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭଲମନ୍ଦ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି। ଭଲକୁ ରଖି ମନ୍ଦକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ କେହି କହୁନାହିଁ। ମନ୍ଦ ନଥିଲେ ଭଲର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗର ପ୍ରତୀକ। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗର ରୁଚି ଓ ସଭ୍ୟତାର ଆଭାସ ମିଳିଥାଏ। ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଯେ ପଠନୀୟ ଓ ରକ୍ଷଣୀୟ, ଏ ବିଷୟରେ ମତଦ୍ୱୈତର ଅବକାଶ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ତରୁଣ ତରୁଣୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ, ତାହା ସାଂସ୍କୃତିକ ନେତାମାନେ ସ୍ଥିର କରିବା ଉଚିତ। ଗଭୀର ଦୁଃଖର କଥା ଏହି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ନେତାମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଉତ୍କଟ ପ୍ରେମରସ ରହିଛି ଓ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ବିବାଦ ବା ବିଦ୍ୱେଷ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେହି ସାହିତ୍ୟକୁ ଅତୀତ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତମ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଜନମାନସରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓ ଜୟଦେବଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଉତ୍କଟ ପ୍ରେମରସ ରହିଛି ଏବଂ ଉଭୟ କବି ବିବାଦ ଓ ବିଦ୍ୱେଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଜୟଦେବ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନାରୀ ଦେହରୁ ଏବଂ ଆବରଣ ଖୋଲି ପ୍ରେମ ରସଟାକୁ ଯେପରି ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଖୁବ୍ କମ୍ କବି ସେପରି ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ଏହି କବିଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କବି ରୂପେ ଧରି ନେଇଛି। ଜୟଦେବଙ୍କ ତଡ଼ିବି ବପିତେ ରତି ବିପରୀତେ ରାଜଶ୍ରୀ ସୁକୃତ ବିପାକେ କିମ୍ବା ବିଗଳି ତବ ସନଂ ପରିହୂତ ରସନଂ ଘଟୟ ଜଘନ ପିଧାନଂ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଏକାଳେ କିଙ୍କିଣୀ ହୋଇ କିଣି କିଣି ବୋଇଲା ମାରକୁ ମାର କିମ୍ବା ନିତମ୍ବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲା ଅତି ମଞ୍ଜୁଳେ ଇତ୍ୟାଦି ଆମର କନ୍ୟା ବଧୂମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୀତ ହେବା ବେଳେ ଆମର ସମାଜ ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧମାନେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ରସାପ୍ଲୁତ ଓ ଭକ୍ତି ରସାପ୍ଲୁତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଭକ୍ତି ରସାପ୍ଲୁତ ହେବାର କାରଣ ଏହି ଯେ ଏ ସମସ୍ତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ କଳୁଷ ରାଶି ତୁଳା ପରି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ଧର୍ମଧାରଣା ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାର ପରଦା ପାତନ ହେବା ପରେ ପରେ ଏପରି ଧର୍ମଧାରଣା ପ୍ରତିବେଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଯାଇଥିଲେ। ଏହି କବିଦ୍ୱୟଙ୍କ ଅନୁକୃତିରେ କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କ ଭାବରାଶିର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରଛାୟାହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଇତସ୍ତତଃ ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ପରବଦାନ, ନିନ୍ଦିତ, ଲାଞ୍ଛିତ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଅତଳ ଗହ୍ୱରରେ ପତିତ ହୋଇ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଜମିଦାର ଭର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲେ। ମୁସଲମାନ କିମ୍ବା ମରହଟ୍ଟା ଫୌଜଦାରଙ୍କୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଇଂରେଜ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେୟ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଏହି ଜମିଦାରୀଙ୍କ କୌଣସି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ବା ସମସ୍ୟା ରହୁନଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବା ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନ ନରପତିମାନଙ୍କ ଅମଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହ ସେପରି ରାଜନ୍ୟବର୍ଗଙ୍କୁ ସଜାଗ କରି ରଖୁଥିଲା, ମୁସଲମାନ ମରହଟ୍ଟା ଓ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱରେ ସେମାନେ ସେପରି ସଜାଗ ରହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଆଗୋଦାବରୀ ସୀମା ବିଲୁପ୍ତ ହେବା ପରେ ରାଜା ଜମିଦାରମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟର ଇତିହାସ ଲୋପ ପାଇ ଆତ୍ମଗର୍ବ ଅଙ୍ଗବଂଶ ରୂପେ ଅବଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜନ୍ୟବର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରେମ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଥିଲା। ଶେଷୋକ୍ତ କର୍ମ ଦୁଇଟି ସମସାମୟିକ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇନଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରଥମୋକ୍ତି କ୍ରମଟି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ବସ୍ତୁତଃ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପାଦଠାରୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ସାମନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ବା ଅନ୍ତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଅସଙ୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସାହିତ୍ୟରେ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ରୁଚି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଏ ସମୟର କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ପ୍ରଭୃତି ସାମନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀୟ ଥିଲେ ଏବଂ ବଳଦେବ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୌରହରିଙ୍କ ପରି କବିମାନେ ସାମନ୍ତାଶ୍ରିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଏ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସାହିତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପାଲା, ଲୀଳା ଓ ଦାସକାଠିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତ ଭାବରେ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତିନି ପ୍ରକାର ଲିପ୍ସା ଚରିତାର୍ଥ ହେଉଥିଲା, ଯଥା ଯୁଦ୍ଧଲିପ୍ସା, ପ୍ରେମଲିପ୍ସା, ଧର୍ମଲିପ୍ସା। ଓଡ଼ିଆମାନେ କେବେ ସିନା ସମରପ୍ରିୟ ଜାତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ସମରପ୍ରିୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ବାଦିପାଲାର ଖୋଳ ଲଢ଼େଇ, ଚଅଁର ଲଢ଼େଇ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲଢ଼େଇରୁ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସମରଲିପ୍ସା କେତେ ପରିମାଣରେ ଚରିତାର୍ଥ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେମଟା ମାନବ ମନର ଆଦିମ ବାସନା। ଏହି ବାସନାର ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଥିଲା। ଧର୍ମ ଏ ସାହିତ୍ୟରେ ଓତଃପ୍ରୋତଃ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା।
ମାତ୍ର ମଦ ସଙ୍ଗରେ ଦୁଧ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଦୁଧ ଯେପରି ମଦର ଉତ୍କଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂର କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଧର୍ମ ଏ ସାହିତ୍ୟରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ତାହା ପ୍ରେମର ଉତ୍କଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂର କରିପାରି ନଥିଲା। ଆମେମାନେ ଆଗରୁ କହିଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭର କୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଉପେକ୍ଷାର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କବି ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ତାହା ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରଣିଧାନରେ ବିଷୟ ହେବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ମହିଳା ସମିତି, ଯୁବ ସମିତି, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମିତିମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ଖବରକାଗଜ ଓ ରେଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ପୁରାଣ ଟୁଙ୍ଗି, ଭଜନ ଟୁଙ୍ଗି ଇତ୍ୟାଦି ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଚିତ ଉଚ୍ଚାଦର୍ଶ ସମ୍ବଳିତ ସାରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଭୀମ ଭୋଇ ପ୍ରଭୃତି କବିମାନଙ୍କ କବିତା ଆଉ ପୂର୍ବପରି ପ୍ରଚଳିତ ନାହିଁ। ଏହି କବିମାନେ ଗାଁ ଗହଳି ସମଝୁତ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟ ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରେମ ପ୍ରଭାବରୁ ଅନେକାଂଶରେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଏମାନେ ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ପାଇବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଭୀମ ଭୋଇ ଭାରତର ସନ୍ଥ କବି ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ବଢ଼ି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କବିର ତୁଳସୀ ଦାସ, ସୁରଦାସ, ମୀରାବାଇ, ରାମଦାସ ଇତ୍ୟାଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜଣେ ସନ୍ଥ କବି ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଉଲ୍ଲିଖିତ ସମସ୍ତ କବି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁପରିଚିତ ଥିବାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଲୋକ ସୁପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଘେନିଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଚାର ଚେଷ୍ଟା ହୋଇନାହିଁ। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି। ଭୀମ ଭୋଇ ଥରେ କହିଥିଲେ, ସିଏ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧ। ତାଙ୍କ ଭଜନମାଳା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଜାତି ନିର୍ବିକରେ ଗୀତ ହୋଇଥାଏ। ଭୀମ ଭୋଇ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଆଦିବାସୀ କବି ଯେ କି ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସ୍ରୋତକୁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ଆଦର୍ଶ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ନେତୃତ୍ୱ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଘେନି ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାନ୍ତର ସନ୍ଥ କବିମାନେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୂଜିତ, ଆଦୃତ ଓ ସୁପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପରି ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ଥ କବିମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାତ ଅଛନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଅତୀତ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ସନ୍ଥ ନଥିଲେ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଥ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ସେମାନେ କହନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ଥ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ବା ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏପରି ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତେ, ତେବେ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ମୋର ଭ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଅବଶ୍ୟ ଅତି ନିକଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପୂଜା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ କୃତିକୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ନାମକ ଖଣ୍ଡିଏ ଗବେଷଣା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନେ ଏ ଦେଶର ନମନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଘେନିଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, କଥା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୃଥିବୀ ବା ଭାରତ ବୋଲି ଧରିନେଇ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟ ପୃଥିବୀ ବା ଭାରତରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇପାରିବା କଥା। ଏ କଥା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମର କୂପମଣ୍ଡୁକତ୍ୱ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନତ୍ୱ ହେବ ନାହିଁ। ଅଧୁନା ଓଡ଼ିଶାରେ ସନ୍ଥ ପୂଜା ବିଚିତ୍ର ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି। ଦୂରସ୍ଥିତି ଓ ଗତ ସନ୍ଥମାନେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୂରସ୍ଥିତ ଓ ଦୂତରାଜ ସନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଥ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକଥା କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଏ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ସନ୍ଥ ବୋଲି ଧରିନେଉଛି, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ମୋ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ସୁନା ପରି ଦେଖାଯାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସୁନା ନୁହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ବିଚାର ସନ୍ଥ ପୂଜା ଲାଗିଛି।
मृत बा जीवित व्यक्ति माननकु सन्थ रूपे सजाई अधुना ओडिशारे सन्थ पूजार व्यवसाय चली। व्यवसायी मानक मध्यरु मुख्य माने हेउछन्ति अण ओडिया। मात्र भ्रांति बा स्वार्थ वर्षरे केतक ओडिया ए दलरे रही परिप्रचार चलाइछन्ति। समस्त सन्थ संप्रदायरु गोटे स्वर शुणा जाउछि, मामं शरणं ब्रज। आम संप्रदायर सन्थ हेउछि सर्वश्रेष्ठ सर्वधर्म तत्वर मूलाधार और भगवान का अवतार। तांको आश्रय कर, तांको महात्मा प्रचार कर, तांको फटको पूजा कर, ताहाले इह जगतरे धन धर्म और काम पाइब एवं पर जगतरे मोक्ष ताहाले पाइब। समस्त परिप्रचार एही मूलमंत्र होइछि। पंडा और पाद्री मानक परिप्रचार रे एमानक परिप्रचार उन्नतर हेबा भिन्न प्रकार नुहे। बाबा माँ दादा बड़दादा महाराजा इत्यादि धर्म वार्ता बा आगमनर वार्ता ओडिशार खबर कागज मानकरे प्रायतः प्रत्यह प्रकाश पाउछि। जो असंख्य धर्म समाहित अनुष्ठित हेउछि सेगुड़िक जेपरि खबर कागजरे प्रचारित होई पारिब सेथिपाई प्रचारक माने सतर्कता और सुव्यवस्था करिले ग्रहण करुछन्ति। केही राजनीति क्षेत्र रे बा सांस्कृतिक क्षेत्र रे प्रतिष्ठा लाभ कले सेथिरु तांकर धार्मिकतार प्रमाण मिले नाही। मात्र तांको धर्म सभा समिति रे मुख्य कर्ता रूपे वर्ण करनेले खबर कागज मानकरे एपरि सभा समितिर विवरणी प्रकाश पाइबार निश्चित संभावना रहे। धर्म संप्रदाय प्रायतः प्रतिशायी व्यक्ति मानकु ही धर्म सभा मानक पुरोधा करुछन्ति। एपरि सभा मानकरे जदि प्रकृत धार्मिक मानक स्थान थाए तेबे ताहा समस्तंक पछरे थाए। भारत इतिहासर कोनोसी जुगरे धर्म एपरि परिप्रचार पंथी होई नथिला। धर्म और नीति एक संगरे गति करे। धर्म जदि मान्यच्युत हुए किंबा धर्माशय माने जदि केवल धर्म को ग्रहण करी नीति को परित्याग करती तेबे धर्म सुफल न देई कुफल देइथाए। ओडिशा धर्मर बहिरावण को ग्रहण करी नीति को प्रत्याख्यान करुछि। ओडिशा तो सर्वधर्म संप्रदायर लीलाभूमि होइछि, किंतु एमानक द्वारा ओडिया मानक नैतिकता वृद्धि पाउछि कि? सर्वभारतीय स्तर रे विचार कले देखा जाए जे ओडिशार नैतिकता सर्वनिम्न स्थान पाइछि। 1973 मसीहार अगस्ट 27 तारिख रे समाजर प्रथम पृष्ठारे प्रकाशित गोटे संवाद ए संबंध रे प्रणिधान योग्य। अमिश्रण रे ओडिशा प्रथम। ओडिशा एही अमिश्रण रे सारा भारत रे प्रथम स्थान अधिकार करिछि एवं ए राज्य रे मिलुथिबा खाद्य और खाद्यतरर विभिन्न जिनिसरे एहार हार शतकड़ा 68.2 भाग बोली भेजाल जिनिसर नमूना परीक्षारू जना जाइछि। ओडिशा पछको ए व्यापार रे राजस्थान आसाम मध्य प्रदेश शतकड़ा हार हेउछि यथाक्रमे 47.2 35.8 एवं 34। 13/12/74 तारिख रे समाजर द्वितीय पृष्ठारे प्रकाशित आउ गोटे संवाद मध्य एठारे विचार योग्य। 300 स्वाधीन संग्रामीक पेंशन सस्पेंड। एमानक भितरो ओडिशार संख्या 89, तमिलनाडु 58, दिल्ली संख्या 48 बोली स्वयं राष्ट्रपति सूचना। केंद्र स्वराष्ट्र मंत्रालयर मिथ्या सर्टिफिकेट बଳରେ केतेक स्वाधीनता संग्रामी केन्द्ररू पाइथिबा पेंशन सस्पेंड कर दैछन्ति। एहा छड़ा ओडिशा मूर्ति चोरी रे और जाल ऐतिहासिक पदार्थ सृष्टि करिबारे भारत रे अग्रणी होइछि। ए समस्तर सूचित हेब जे सर्वभारतीय स्तर रे ओडिशार नैतिकता सर्वनिम्न होइछि। मु नास्तिक बा निंदुक नुहे, किंतु मोर दृढ़ धारणा जे ए जुगर सन्थ पूजा ओडिया मानक उपरे नैतिक प्रभाव पकाई पारिब नाही। ओडिशारे जो सन्थ माने पूजित हेउछन्ति सेमानक मध्यरु हुएत अनेक सर्वधर्मी और महान साधक, मात्र सेमानक धर्मबाता व्यवसायर सामग्री होई पारिछि। प्रथम अवस्था समस्त धर्म चित्तशुद्धि पाई उद्दिष्ट होइथाए, किंतु परे ताहा व्यवसायी मानक हातरे पड़ी कामना वृद्धि और वित्त वृद्धि दिगरे गति करे। परम कारुणी गौतम बुद्ध नाम कामनार विनाश और चित्तशुद्धि उपरे ही बेसी गुरु भावरे गुरुत्वारोप करथिले। मात्र परवर्ती जुगरे जेतेबेले तांको धर्म व्यवसायी मानक हातरे पड़िला सेतेबेले ताहा तंत्र मंत्र मंडल मारिणी तापिनी धारिणी इत्यादि रे परिणत होई अवशेष भारतरू विदाय नेला।
महामानव महात्मा गांधी सत्य अहिंसा प्रचार करथिले किंतु तांको मृत्यु पर गांधीवाद भारतरू एक प्रकार लोप पाईगला। जो माने तांकर निकटतम साहचर्य हो आसीथिले सेमाने मध्य गांधीजी प्रकृत नीति छाड़िले। जड़े दुर्बृत्त सेना गांधी को हत्या कला किंतु असंख्य गांधी व्यवसायी और भंड भक्त मिसी तांको नीति को हत्या कले। वैष्णव मानक परमार्थ देवता श्रीकृष्ण जोगेश्वर रूपे ही प्रथमे भक्त हृदय स्थान पाइथिले। एही जोगेश्वर जुगावतार श्रीकृष्ण ही महाभारतर कर्णधारा और गीतार धर्मतत्वर व्याख्या करिसंती। एहांको विश्वरूप देखि सारिबा परे भीत विस्मित और स्तंभित अर्जुन गीतार एकादश अध्याय पचारिछंती आह्यम मे कोंग भगवान गरी रूपम। हे भगवान, एही उग्र रूपधारी तुमे किए? भगवान श्रीकृष्ण यार उत्तर रे कहिसंती मु लोक विश्व ब्रह्मांड क्षयकायी अतिशय वृद्धि प्राप्त अनंत काल। अतएव तांकर व्याख्या अनुसार से अनंत काल से ही श्रीकृष्ण। पर यह महान पुण्यावतार श्रीकृष्ण व्यवसायी मानक हाथ में पड़ी किपरि रूप धारण कले ताहा धारावाहिक इतिहास आलोचना करने एठारे संभवपर नुहे। अवशेष से सहजिया व्यवसायी मानक हाथ में निपट लंपट रूपे चित्रित हेले एवं से सहजिया कृष्ण जेतेबेले ओडिशा रे आसी पहुँचिले सेतेबेले ओडिया कवि मानक कवितारे से केबे मूषा होई खोसा काटले, केबे मंजारी बेश को धारण कले, केबे भूत केली कले तो केबे नाव केली कले। यौवन बासनारे चरितार्थ पाई मनुष्यर सचेतन और अवचेतन मनरे जेते प्रकार कल्पना जात हुए एही सहजिया कृष्ण से समस्त कल्पनार प्रतीक हेले। बहु पंडित और भक्त कुटर जुक्ति और भाविक मिथ्या साहाय्य एही सहजिया कृष्ण का कीर्ति कलाप को अनाबिल प्रेम और भक्ति बोली व्याख्या करती। किंतु सेमानक व्याख्या मनुष्य बुद्धि और आख्याना को अपमान देइथाए। बहु वैष्णव कवि यह सहजिया श्रीकृष्ण सहित गोपी मानक और श्रीमती राधांक दैहिक संभोगर पूर्ण चक्र देइछंती। एहाकू कूट जुक्ति बल उड़ाई देवा सत्यर घोर अपलाप। एहिठारे शेष हैला आत्मजीवनी मो समयर ओडिशार 10म परिच्छेदर प्रथम भाग। यापरे आमे 10म परिच्छेदर द्वितीय भाग शुणिबा। तेबे रहिली, नमस्कार।